دوست عاشق اوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ 1 ارب 13 کروڑ پہ وہ بجٹ گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بجٹ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے جو خرچے ہیں اس میں جو آپ کے بجلی کے بل وغیرہ ہیں وہ ادا کرتے ہیں ڈیفرنٹ ان کے ڈپارٹمنٹس، جو پاک پی ڈبلیو ڈی ہے وہ آپ کی اس ہاؤس کی تزئین و آرائش یا وہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا ریپیئر وغیرہ وہ محکمہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو بل تھے ان کے 28 کروڑ کے جو لاسٹ ایئر کے، جہاں ہمارے پاس میڈیا کے بل چھوڑ کے گئے اور ہم وہ ادا کر رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے بجلی کے بل جو پچھلے 30 جون سے پینڈنگ تھے وہ 28 کروڑ کے یہ حکومت ادا کر رہی ہے۔ اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ایس ٹی پی کے تحت بھی پرائم منسٹر ہاؤس کی اسکیمیں ڈلوائی گئیں، اور وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ عالم تصور کر کے وہاں ضلع سبحانی رہائش پذیر تھے، انہوں نے مختلف کیمپ آفس بنا کے، وہ رائیونڈ کے اندر ایک کیمپ آفس تھا جس کی دیواریں قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اونچی کی گئیں، سڑکیں جاتی عمرہ کی قوم کے پیسے سے بنائی گئیں جو نیب میں انکوائری آلریڈی پینڈنگ ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز جو ہمیں لیکچر دینے والا ٹولہ ہے، وزیر اعظم پہ جو انگلیاں اٹھاتا ہے اور وزیر اعظم کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، ان کو اس کردار پہ آنکھیں نیچے کر کے ہم سے بات کرنی چاہیے کہ محترم شہباز شریف صاحب 45 بلین روپیہ صرف ذاتی تشہیر پہ انہوں نے پنجاب میں خرچ کیا، اور جو مختلف کیمپ آفیسز میں ہونے والے خرچے ہیں ان کی تفصیلات پنجاب گورنمنٹ سے جب ہم کٹی کریں تو وہ قوم کو زہر کے ٹیکے ہیں جو لگا کے گئے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم پریشان حال ہے، نڈال ہے۔ بھئی جس طرح مدہوش کر کے تم لوگ اس قوم کو پھینک گئے ہو اور ذاتی عیاشیوں پہ اس قوم کا پیسہ خرچ کر کے چلے گئے ہو، اگر آپ کو اس وقت اس قوم کا درد ہوتا تو 34 کروڑ کا جہاز شہباز شریف جو ہے اپنے ہوتے ہوئے اپنا اس کا ہیلی کاپٹر تھا، فیسیلٹی تھی، لیکن اپنے بھائی کے جہاز پہ سیر و تفریح ہوتی رہی، اور کئی دفعہ وہ بچے جو تھے بغیر پرائم منسٹر کے خود کفیل ہوتے رہے اس جہاز سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یو این میں پرائم منسٹر نواز شریف گئے تو ہماری وہ راج کماری صاحبہ وہ خود تو گئیں جو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئیں، اور پوری قوم نے دیکھا کہ یو این جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب اپنی نواسی کے ساتھ جنرل اسمبلی میں تشریف فرما تھے۔ تو ایسے ایسے گھنونے اور خوفناک مذاق اس قوم سے جو کر کے گئے، وہ آج اس حکومت کو اصلاح کا درس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو دیوار بنی گالا کے اندر بنی ہے وہ اپنے پیسے سے اور پارٹی فنڈ سے، وہ حکومت سے 1 روپیہ بھی کسی ایکسچیکر سے نہیں گیا، اور وہ سیکیورٹی وال بنی ہے، کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہیں پہ وزیر اعظم نہ خود لے رہے ہیں نہ ان کا کوئی خاندان لے رہا ہے۔ اور یہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا شاہی خاندان
सरकारी खर्चे पे पल रहा था और जिसमें इस किस्म के रवैये थे कि आपका पंजाब का बजट जो आज पंजाब हुकूमत तिनका इकट्ठा करके इनकी अय्याशियों की कीमत अदा कर रही है। आज हमें उस कैबिनेट के अंदर मीटिंग में ये बताया गया कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सियासी कैदी किसे कहते हैं और जराइम पेशा फर्द की डेफिनेशन क्या है। बदकिस्मती से जो लोग करप्शन के केसेस में अंदर हैं वो अपने आप को सियासी कैदी का लेबल लगा के कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वो फख्र से ये कह रहे हैं किसी मुहज्जम माशरे में ऐसा हो कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, जाली अकाउंट्स में इन्वॉल्व हो, रंगे हाथों आप पकड़े जाएं, आपके गवाहान आके अल-ऐलान आपकी करप्शन पे मोहर लगाएं, तो आप शर्मिंदा होने की बजाय, आंखें नीचे करने के बात करने की बजाय आप उस करप्शन पे फख्र करें, सीना तान के एक चोरी करें फिर सीना जोरी करें और हुकूमत को आप प्रेशराइज करने के लिए पार्लियामेंट को यरगमाल बनाएं और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई आप कौन होते हैं बजट को रोकने वाले? बजट इस कौम का, इस मुल्क का वो सबसे अहम आईनी रास्ता है जिस रास्ते से हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। बजट हुकूमत के साथ जुड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़ा है, इसके साथ पाकिस्तान का दिफा जुड़ा है, इसके साथ आपकी अपनी इस पार्लियामेंट की जिसको ये जमहूरियत का लबादा ओढ़ के पूरी दुनिया ने देखा कि जो आइन की बालादस्ती के नारे लगाते थे और कल उन्होंने अपनी मफाद परस्ती दिखाई, आइन की बालादस्ती पीछे चली गई और जाती मफाद परस्ती आगे आ गई और आपने देखा कि स्पीकर को किस तरह यरगमाल बनाया, किस अंदाज से उसको मैसूर कर दिया चैम्बर में और प्रोडक्शन ऑर्डर की बहुत ऊंची आवाज में वो ख्वाहिश का इजहार करते रहे। आज कैबिनेट में कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि हमने इस मुआशरे के डायनामिक्स को बदलना है, हमने इस मुआशरे के अंदर रवैयों को बदलना है और बदकिस्मती से इस मुआशरे में जुर्म जो है उसको ग्लोरीफाई करके जिस अंदाज से पेश करके उसकी इनकरेजमेंट हुई है उसको रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे क्रिमिनल अफराद जो अदालतों में करप्शन केसेस भुगत रहे हैं उनको विक्ट्री के निशान बना बना के अदालतों में पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जो ले जाया जा रहा है उसकी हौसला शिकनी की जाए। और स्पेशली कैबिनेट ने इसमें अपने रिजर्वेशन शो की कि शेख रशीद साहब जो कैबिनेट के मेंबर हैं 3.5 साल प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद उस वक्त की हुकूमत वक्त ने उन्हें असेंबली में लाना गवारा नहीं किया था और जो कि क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व नहीं था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, जिसने जैली बैंक अकाउंट्स के जरिए पैसे बाहर भेज के रेमिटेंसेस बना के अंदर नहीं मंगवाए थे, उसको 3.5 साल प्रोडक्शन ऑर्डर होते हुए भी पार्लियामेंट में उसके लिए रास्ता नहीं खोला गया था। तो लिहाजा वो क्रिमिनल्स जो सियासी कैदी बन के पार्लियामेंट की राहदारियों में घूमना फिरना चाहते हैं उसका इस्तेहकाक स्पीकर के पास है और स्पीकर
क्रिमिनल और सियासी कैदियों में फ़र्क को वाज़िया करें, और स्पेशली जो सिंध असेंबली के अंदर कानून के मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, क्या किसी मुहज़्ज़म मुल्क की जमहूरियत में ऐसा हुआ कि सिंध असेंबली का स्पीकर उसे अखलाकी तौर पे ये जुर्रत नहीं हो रही कि वो इस्तीफ़ा दे के उस असेंबली को अपनी उस करप्शन के लेबल से निजात दिला दे? वो हजूर ने पूरी असेंबली को सब जेल करार दे दिया। एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश के ताबे पूरी सिंध असेंबली सब जेल की शक्ल इख्तियार करके उन पार्लियामेंटेरियन की तौहीन है। हमारे ऊपर उंगलियां उठाने वाले जो रोज ये कहते हैं कि फलाना कैबिनेट में बैठा है, उस पे नैब ये नहीं करती भी जो आपका स्पीकर रंगे हाथों लॉकर्स के अंदर से, उसके घर के तय खानों से पूरी दुनिया ने देखा क्या क्या निकला, आप उससे तो इस्तीफा नहीं मांगते और ना वो इस्तीफा देता है। तो ये जो दर्स हमें आपने देना है, अगर इसका कुछ इतलाक जो है अपनी जमात में करें और सिंध असेंबली को आज़ाद करें। सिंध असेंबली को वो जेल जो बन गई है उससे आज़ाद करके एक आईनी इदारा है, उसको अपना काम करने दें। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट को बताया कि यूएन जनरल असेंबली में वो सितंबर में जा रहे हैं और उस जनरल असेंबली में सिर्फ वो और फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। और एक लोग कहते हैं नए पाकिस्तान में क्या हुआ? नए पाकिस्तान में ये हुआ कि मुल्क का वज़ीर आज़म उन 7 स्टार होटल्स में नहीं, पाकिस्तान एम्बेसी के एम्बेसडर के घर में रहेगा और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ रहेगा, और कौम का कई हजार डॉलर जो बल्कि लाखों डॉलर जो खर्च किए जाते थे ऐसे दौरों पे, वो बचा के अपनी कौम की बेहतरी पे खर्च करेगा। इसके अलावा ये बात जो है वो कैबिनेट के अंदर तफसील से डिस्कस हुई कि हमारे यहाँ ऑस्टेरिटी मेजर्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐलान किया था जब ये हुकूमत आई थी कि वो जितने सरकारी रेस्ट हाउस हैं उनको कमर्शलाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए सूबाई हुकूमतें अपना लाए अमल वाज़िया करेंगी। आज कैबिनेट को बताया गया कि 157 हमारे वो रेस्ट हाउसेस उनको कमर्शलाइज और प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म प्लान हुआ है, और कैबिनेट को ये भी बताया गया कि ये जो हालिया छुट्टियां थी 2 लाख से ज़ायद गाड़ियां जो हैं वो जब नार्दर्न एरिया की तरफ रवां दवा हुई तो वहाँ कैपेसिटी नहीं थी होटल्स की या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ना होने की वजह से लोगों को गाड़ियों में सोना पड़ा। तो टूरिज़म को सपोर्ट करना, प्रमोट करना इस हुकूमत का प्राइम एजेंडा है, लेकिन वो इदारे वो नथिया गली के अंदर गवर्नर हाउस हो या मुख्तलिफ महकमों के जो रेस्ट हाउस हों उनकी लिस्ट तरतीब दे दी गई है, और उसमें चीफ मिनिस्टर हाउस नथिया गली है, स्पीकर हाउस नथिया गली है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस KPK एट नथिया गली, गवर्नर कॉटेज एट नथिया गली और करनात हाउस नथिया गली। ये वो बहुत बड़े बड़े ऐसे महाराजाओं के स्टाइल के बने रेस्ट हाउस हैं जिनको अवामी मफाद में खोला जा रहा है, और अब वहाँ एक ऐसा मैकेनिज़्म प्लान हो रहा है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाहता है, जाए, पे करे और रहे। वो सिर्फ सरकारी और हुकूमती अरकान की दस्तरस में नहीं होगा,
ان کو بھی جانا ہے تو وہ وہاں پے کریں گے تو وہاں رہائش اختیار کریں گے. اس کے علاوہ پی ٹی ڈی سی کے موٹرز اور دیگر جو این ایچ اے کے ریسٹ ہاؤسز سمیت اگلے چند دنوں میں ہم اس پہ کمپریہنسو بریفنگ دیں گے کہ حکومت نے ان آسٹیرٹی میجرز میں ان محکموں سے جو کمرشلائز اور پرائیویٹائزیشن کی مد میں ریونیو اکٹھا کیا اس کو کس مقصد کے لیے خرچ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو انکوائری کمیشن کا قیام ہے، میں چاہوں گی کہ شہزاد صاحب پہلے اس پہ بات کریں تو جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہیں اس پہ ہم مختصراً بات کر کے پھر آپ کے کویسچنز لیں گے. تو جو آج ہسٹوریکل سٹیپ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا، آپ جو ہے وہ اپنے آنے والی نسل کی بقا کے لیے لائے عمل بناتی ہیں اور مسائل کے حل کے لیے فرنٹ فٹ پہ آ کے فیصلے کرتی ہیں، مسائل سے چھپتی نہیں ہیں اور اپوزیشن کے پراپوگنڈے کی وجہ سے وہ اہم قومی امور پہ آنکھیں نہیں بند کرتی. وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ میں جو آج اس اہم ایشو پہ انیشیٹو لیا ہے، پوری کیبنٹ کو اس پہ انہوں نے مبارکباد دی ہے اور انشاءاللہ یہ جو قدم ہے یہ جس طرف پاکستان کی ایک ایکچول 70 سال پہلے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، یہ انکوائری کمیشن اس کے ڈائنامکس کو سیٹ کر دے گا. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، حکومتیں پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے عوام کا اس کے تحت جس کو وہ چنیں گے وہ آتی جاتی رہیں گی، لیکن یہ جو کرنے والے کام تھے یہ بہت پہلے ہونے چاہیے تھے. ایک دفعہ پھر عمران خان اور ان کی کیبنٹ کو یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ شہزاد صاحب آپ کو بتائیں گے. جی شہزاد صاحب. بہت مختصراً جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کے بارے میں کافی دنوں سے بات تو ہو رہی تھی. آج فیڈرل کیبنٹ کے سامنے یہ جو میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی تقاضا ہے اس کمیشن کا قیام، کیونکہ یہ کمیشن آف انکوائری اس کو قائم کرنے کے پیچھے جو تناظر ہے یا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. سن 2008 میں پاکستان کا ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ 6,690 ارب روپیہ تھا اور 2018 سپٹمبر میں بڑھ کر یہ قرض 30,875 ارب تک پہنچ گیا. یہ میں فگر دہرا دیتا ہوں، یہ بڑی ضروری فگر ہے اور یہی فگر بیسیکلی اس کمیشن آف انکوائری کی گراؤنڈ ہے. سوسی فردوس عاشق ایوان کی شہزاد اکبر کے ہمراہ میڈیا کانفرنس جاری ہے. فردوس عاشق ایوان نے کہا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شرکت کریں گے.